आम सहित जोड़ी होती कृष्णचंद्र नाथ से 2026 जो भयंकर परिस्थिति कौन रही जो रही तृतीय विश्वयुद्ध कथा कहते आप शुणुते पुणी से कहते कि जो 16 मंडल जो अच्छा सारा विश्व मंडल रही कौ मंडल केते भक्त अच्छा एवं क्यों क्यों माने माँ का प्रभुकर सेवक और कौन कौन किए बची रे जगह विशेषकर ठाकुर अधिक भक्त मान अच्छा से बाबद कहे आप स्वागत जन कौन कहे आज्ञा से बाबद आज्ञा आप जो 16 मंडल कथा कहते आज्ञा आपण विनीत अनुरोध आपण से जिन मंडल कथा लक्ष्य रखु कहीं मंडल सृष्टि कर महाप्रभु निजे किंतु सी अच्छा कौ मंडल शून्य मंडल अच्छा ये 16 मंडल जो रखिंट 16 माँ को दायित्व देते जी गणिकी नब ये गणिकी दब से मंडल मालिकानी होती जमी आप सारला मंडल माँ झंकड़वासिनी बिरजा मंडल माँ बिरजा आपण संबलाई मंडल माँ संबलाई ये सब दायित्व दिखाई कहीं से ठिकना टाइम जो सब लोक मान एकत्र करेंगे महाप्रभु सागर लीला खेला हम अच्छा ये मंडल मान आगुरी गढ़ी से कहीं मंडल जन अधिकारिणी अच्छा जे कि श्रेष्ठ माँ माँ मान से अधिकार देते अच्छा आम जो कहवा आप जो कहते 16 मंडल केवल ओडिशा भितर ना भारत भितर ना 16 मंडल केवल ओडिशा अन्य कौटी ना सारा विश्व कथा कह सारा विश्व भर भक्त अच्छा किंतु मंडल बुझे कौन आज्ञा सारा विश्व सब भक्त अच्छा सब जगह अच्छा नहीं करवानी किंतु मंडल नुह विशेषकर भक्त को आपणकर सबुठ श्रेष्ठ हेले बिरजा मंडल सारला मंडल अच्छा आउे आपणकर कालिका मंडल विभिन्न प्रकार मंडल माँ मान दिए संबलाई मंडल ये सब दायित्व दि जाए कहीं मान भक्त मान एकत्र कर सी ठिकना टाइम महाप्रभु जोगेबे गणिकी देवे गणिकी ने घोषे लिखिं से मंडल बाबद आम समस्त जो कहूँ 16 मंडल हूँ प्रभुंर सी कहीं कर से समय ह्रास करेंगे विभिन्न प्रकार जो कार्यक्रम करेंगे प्रभुंर सी तो यही धरी करेंगे ना जुगे जुगे कर 16 मंडल हूँ प्रभुंर स्पेशल प्रभुंर आम भी कहवा उचित नुह आम जो प्राय देखिए आप प्रत्येक प्राय यूट्यूब भी कहते सब कहते मालिका ये मंडल से मंडल अरे मंडलटा सहित से भाई साथी प्रभाव से रे जोटे कि से सत्य जो कर द्वापर कले भी सेमती शेष बेलू से एकत्र हे एकत्र से रे अच्छा आप कहते जो बिरजा सारला मंडल श्रेष्ठ मंडल से जो से कह कि से दीदी मंडल बेसी भक्त जन्म प्रादुर्भाव अच्छे जन्म भी अच्छी हाँ आपण बिरजा मंडल अनेक भक्त जन्म नहीं अच्छा आप झंकड़वासी माँ शाला मंडल बहुत बहुत भक्त जोटा कि आम जापर लुचि छपिकी से रही निजक भी लुकायत रखिंट बहुत भक्त अच्छा लुकायत रही पदा बाहर ना परिप्रकाश करना कहीं प्रत्येक भितर धरते आज्ञा सत्यभंज महाशय सी भल मंद सब खोजिक गली कंदी बुलिकी बाहर कर अवश्य भल बहुत समर्थन करुच्ची सी बाहर कर बहुत बड़ कथा यूट्यूब देखु खुशी लगुच जहाँ ये भक्त जड़े सहित से आलोचना किंतु ता पूर्व अनेक भक्त लुचिकी रोच जोटा कहीं जापर अच्छा अच्छा आम जो अच्छी अर्खी दास हाड़ीदास महापुरुष अच्युतानंद पीठ त्रिकोण भूमि भितर गोबरी नदी अच्छी बहुत आपण त्रिकोण भूमि जोटा कहले अर्खी दास आम जो ओलाशुणी गादी गोटे छतिया पट हरिदास गादी आ गोटे अच्छा नेबाल ये सब आज्ञा ये केवल 5 कोशी 5 कोशी मध्य पंच सखा जनम लभिबे गृह मध्य रहीन जोगटी साधिबे सी आज्ञा गृही सब गृही मान गृह भितर रही सी कार्यक्रम कर क्या हाँ कौन से फुटकर ना से लुचि छपी कार्य कर समय समय ना ता नुह ये समय जन्म नहीं सारे आम कहबानी महापुरुष ये लिखिं ये जन्म आम से कहून जन्म कथा आम कौन कौन सी लोक भी जापर महापुरुष लिखे ठार गार बुझा बहुत कष्टर प्रकृत जिनस आम कहीपर
ପ୍ରତ୍ୟେକ କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ, ଏଠି ଜନ୍ମ, ସେଠି ଜନ୍ମ, କି ଆମର ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ, ଏଇସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର କୋଉ ସମୟରେ କାହାକୁ କଳା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କୋଉ ସମୟରେ କାହାକୁ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ଆଜ୍ଞା ନାଥକୁ ଜଣା, ଆମେମାନେ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ବି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଣି ଆସିବା ପାଇଁ, ଛତି ଆସିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ହାରଦାସ ଗୋଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ସେ ଆସିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚିଲ ବସିବା, ପଥର ଖସିବା ତ ଛାଡ଼, ସେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଥରୁ ଥର ପଥର ଖସିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛୁତକ ମାନ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ କେହି ମାନୁନା, ତା ଦେହରେ ମାନେ ପଣ୍ଡା ବି ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ରକ୍ତ ଚିଟା ପଡୁଛି ସିଂହାସନ ଉପରେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଗୁଡାକ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି ରହିଛି। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସେବକ ଭିତରେ। ଆଉ ତମେ ତ ଏମିତି କରୁଛ, ତମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ତମେ ସେବକ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି? ତମେ ଯଦି ମାନୁନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନୁନ, ସେ କାହିଁ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବେ? ସେ କାହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିବେ? କରିବା ବାଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ନା? ନା, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ଦେବୀ ନୁହେଁ, ଦେବତା ବି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୁକାୟତ। କେହି କାହାକୁ କେହି କିଛି ଜଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନରସରରେ ଲୀଳାଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବା। ସିଏ ଗୁପ୍ତ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆମେ ନାହିଁ କରିବାନି, ପ୍ରଭୁ ବି ଆସି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ସମୟ ଅନୁପାତରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ, ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ସିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ରାମଦାସ ଖୋଜି ନ ପାଇ ଭକ୍ତ ଭ୍ରମି ନାନା ଦେଶ, ନିଶ୍ଚୟ ଖ୍ୟାତ କରୁ ରେ ବାବୁ ରାମ ଦାସ। ଲୀଳା କରୁଥିବି ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ନିଷ୍ଠା କରି କହିଲେ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭିତରେ। ନିଷ୍ଠା କରି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେ ନିଷ୍ଠା କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ଯେ ଅନେକ ପୋଥି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଯାଇନି। ଖୁବ୍ କିଞ୍ଚିତ ମାନେ ପୋଥି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଜି ମାଳିକା ହେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କଥାଟା ହିଁ ମାଳିକାଟା, ଆଉ କଣ ଭାଇ? ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଛି ଆଗକୁ କଣ ହବ ସେ କିଛି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣା ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କିଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେମାନେ ତ କହୁଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଯୋଉ ଯାଜପୁରରେ ଏବଂ ଆମର ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କହିଲେ ଯୋଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ କହିଲେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଭିତରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଏଇଗୁଡାକ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ମହାପୁରୁଷର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର। ହଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଭିତରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତା ସମୟ ଆସି ଆପଣ ଜଳାର ନବ 26ରେ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଭିତରେ ଅନେକ ଲୀଳା ଅଛି। ଗୋବରୀ ଯୋଉ ନଦୀ, ହଁ ଲୀଳା ଅଛି, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ, ଆଜ୍ଞା କଣ ଲୀଳା ହବ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ବିଶେଷ କରି କଣ ଲୀଳା ହବ? ଅନନ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ପୀଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଲୀଳା ହବ। ନିଜେ ସେଠିକି କଳକି ଆସିବେ, କଳକି ତ ସବୁଠି ଯିବେ, ମାନେ ଯେତେ ପୀଠ ଅଛି, ଯେତେ ଧାମ ଅଛି, ଆପଣ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ବା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଆସି ମିଶିଥିବ, ସେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମ ଯିବା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ରତ୍ନବଟ। ପାରାଦୀପ ରତ୍ନବଟ। କାହିଁକି ନା ରତ୍ନବଟରେ କିଣୁଦାସ ନାମେ ଭକ୍ତ ଥିବ, ସିଏ ନିଜେ ପତାକା ବାନ୍ଧିବ। କୋଉଠି ନା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ବଟ ମୂଳେ, ସେ ଯୋଉ ବଟ ଉପରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଉଦୟ ବଟକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚାଲିବେ। ଆଉ କଣ ଲୀଳା ଉଦୟ ହବ। ସାରା ମାନେ ସେ ଚାରିଆଡେ ଆମର ଓଡିଶାର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପୀଠ ଗୁଡିକ ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ପୀଠ ଗୁଡିକ ଓଡିଶାରେ, ବାହାରେ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମାନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଲୀଳା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଛତିଆ ବଟ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ସେ କଥା ତ ଅମରାତ ଯିବେ, ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଛତିଆ ବଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ରଜନୀରେ ବର ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଛତିଆ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ହୋଇବ କେତେ ଲାଗିବ ବଡ ହୁନ୍ଦର। ରଜନୀ ବୋଲେ ରାତି, ଏମିତିଆ ସମୟ ଆସିବ ରାତିରେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ରେଳ ହଉ ବା ଯାହା ହଉ ସେ ଯେମିତି ଆସିବା ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆସିବେ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଛତିଆରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋସାଇଁ ହାରଦାସ ଗୋସାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି 13 ରାତି 7 ଦିନ 7 ରାତି ରହିବୁ ଟିପୁଣ ଛତିଆ ହୋଇବ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ପ୍ରମାଣ। ଆପଣ ମାନେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଛତିଆରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତା ଦେହରେ କୈବଲ୍ୟ ବିକା କିଣା ହବ, ତା ଦେହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଯାଜପୁର ଯାଜପୁର ମଣ୍ଡଳ ବା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳ ସେଠି ମାନେ ବହୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଭକ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସେ ନା ପ୍ରଭୁକୁ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇଦେବେ। ହଁ ତାଙ୍କ କୋଉଠି ନା ଏଇ ଜାଗା ରୁହ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମିଳନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ଚାଲିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସାଧାରଣ ଧୂଳି ସହିତ ସମାନ। ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା? ତାହେଲେ ଲୀଳା ଯୋଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦିନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ କଳା ମାନେ ଏଇ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ହଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଛି କଳା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କାଲି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଦିନଟି ଗଲା ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କ 6ଟା ରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପବନ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ପବନଟା କି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି, ମଳୟ ପବନ ଯାଉ କୁହାଯାଏ, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ମଳୟ ପବନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି, ପବନଟା ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଛି ପବନ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ କମ ସମୟ ଦେଇଛି, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ପବନ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେଠୁ ଜଣା ପଡିଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ କୋଉଠି ଲୀଳା କରୁଥିବେ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପାଇବେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଲୀଳାଟା ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆମେ ତ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ଏକତ୍ର ହେଇଯାଇଛେ ତା ଦୟାରୁ। କାରଣ ଦୟାର ସାଗର ହଉଛି ସିଏ। ଆମେ ଯଦି ଦୟା କରିଥିବେ ଆମେ ବି କହିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମା ଧଙ୍କଳ ବାସିନୀ ଶାରଳା ମାଲୋ।